Unit 1, The Body in Motion에서 Reading 2, The Runner's High 라는 텍스트를 해석하도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 단락의 첫 번째 줄부터 보겠습니다. Running fast, 빨리 달리는 것, swimming far, 멀리 수영하는 것, biking hard, 자전거를 열심히 타는 것. All of these are, 이 모든 것은 examples of intense physical exercise, 예시입니다. 강도 높은 강렬한 신체 운동의 예시입니다. Intense exercise, 강렬한 운동은 for a long period of time, 그러니까 오랜 시간 동안 이루어지는 강도 높은 운동은 may give you a sensation, 당신에게 어떤 느낌을 줄 것입니다. known as a runner's high, runner's high라고 불리는 runner's high라고 알려진 그런 감정을 느끼게 해준다라는 겁니다. 오랜 시간 동안 강렬한 운동을 하게 되면 This is a feeling of extreme happiness. 이러한 runner's high라는 감정은 극도의 행복감이며 다른 말로 euphoria라고도 합니다. After intense physical activity, 이러한 강렬한 신체 활동 이후에 the brain responds, 뇌는 반응합니다. by releasing, 방출함으로써, 내보냄으로써 certain chemicals, 특정한 화학 물질을 that increase your energy and 당신의 에너지를 증가시키고 and put you in a good mood, 좋은 기분 상태로 만들어주는 그런 화학 물질을 내보냅니다. 자, 두 번째 문단. Why do humans have such a response? 그렇다면 인간은 왜 그러한 반응을 가지게 될까요? Did it give 자, 그것이 그러한 그 반응이죠. Such response, 그 runner's high라는 것, 그런 감정은 give humans some advantage in the past. 과거에 인간에게 어떠한 이점을 제공했나요? Scientists think, 과학자들의 생각에 따르면 this may be the case. 그렇다라고 합니다. They believe that, 과학자들은 이렇게 믿습니다. This response to exercise, 운동에 대한 이런 반응은 may have helped early humans to survive. 자, may have helped라고 하면 may have pp, 과거의 추측을 나타내고 뭐뭐 했을지도 모른다 라는 의미가 됩니다. 초기 인간들이 생존하게 도와줬던 것일지도 모른다 라고 과학자들이 믿습니다. 그래서 survival depended on, 생존은 이런 것들에 의존했었죠. hunting successfully, 성공적으로 사냥하는 것과 and escaping enemies, 적들로부터 피하는 것에 의존했다는 거죠. 그러니까 생존하기 위해서는 성공적으로 사냥해야 되고 그리고 적들로부터 피해야 된다라는 것이었습니다. 이런 두 가지 생존에 대한 것은 모두 required a lot of running, 많은 달리기를 필요로 했습니다. However, 그러나 human beings are not very fast. 인간은 그렇게 빠르지는 않습니다. Compared to 뭐뭐 비교해보면 many other mammals, 다른 많은 포유류들과 비교해보면 인간은 그렇게 빠르지는 않습니다. 예를 들어서 the cheetah can reach speeds of up to 70 miles per hour. 그 치타는 시속 70마일까지 스피드 도달할 수 있다. 이게 우리 킬로미터로 따지면 시속 112km고 even bears can get 심지어 곰조차도 이 정도 속도까지 올라갈 수 있다는 겁니다. up to about 35 miles per hour. 그러니까 35 시속 마일. 그쵸? 킬로미터라면 56km. 그리고 fast human runners can only manage, 빠른 인간 달리기 선수들도 manage around 20 miles per hour, 32 kilometers per hour.
시속 32km, 20시속 마일 정도로만 달 수 있고 and they can only run this fast. 이렇게 빠른 속도로 달리면 for a short distance. 짧은 거리밖에 달릴 수 없다라는 겁니다. Although we are slower, 우리가 비록 더 느리지만 than many other mammals, 다른 많은 포유류들보다 더 느린 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 we do have an edge over them. 자, do는 강조입니다. have an edge over, 뭐뭐보다 유리하다. 그 많은 다른 빠른 동물들보다 더 유리한 점이 있다라는 거죠. 그런 이점은 바로 endurance, 인내력이다라는 겁니다. 인내심. We may not be fast. 우리가 그렇게 빠르진 않을 수 있지만 but our bodies are designed to run for an extended period of time. 우리 신체는 이렇게 설계되어 있다는 거죠. 달리도록. 오랜 시간 동안 달리도록 설계되어 있습니다. Our long legs use energy efficiently. 우리의 긴 다리는 에너지를 효율적으로 사용하고 and our broad shoulders, 우리 넓은 어깨는 help maintain balance and stability. 균형과 안정성을 유지할 수 있게 도와준다라는 겁니다. Over long distances, 오랜 거리를 달리더라도 장거리로 달릴 때도. 그리고 millions of sweat glands, 자 수백만 개의 땀샘은 땀구멍이죠. 그리고 and lack of fur, 털이 없다라는 사실은 help keep the body cool, 우리 신체를 시원하게 유지시켜 주는데 도움이 된다는 겁니다. During vigorous exercise, 그런 활발한 운동을 하는 도중에도. 따라서 endurance, 이런 인내심은 would have been very important to our ancestors. 우리 조상들에게 매우 중요했을 것입니다. 자, 여기도 would have pp 하면 과거의 추측이고 뭐뭐이었을 것이다, 뭐뭐 했을 것이다 라는 의미입니다. 왜 중요했냐면 they could not outrun the animals. 동물보다 outrun, 뭐뭐보다 더 잘 달리다. 동물보다 더 잘 달릴 수 없었기 때문이죠. That they hunted. 그들이 사냥하고자 하는 동물들보다. 그러니까 그들이 동물을 사냥하려고 하는데 사실은 동물이 더 빨랐다는 얘기입니다. 대신에 우리는 인내력이 있죠. 초기 사냥꾼들은 끈기가 있었습니다. persistent. 그들의 전략은 to separate one animals from a herd. separate A from B 해서 A를 B로부터 분리시키다. A와 B를 분리하다. 떼내다. 한 동물의 무리에서 떼내는 겁니다. Then 그리고 나서 they would follow the animal. 그 동물을 쫓아갈 건데 until it collapsed from exhaustion. 그 동물이 지쳐서 쓰러질 때까지 따라간다는 거죠. In this way, 이런 방식으로 they were able to hunt animals. 그들은 동물을 사냥할 수 있었습니다. That are bigger, stronger, and faster. 더 크고 강하고 빠른 그런 동물들을 사냥할 수 있었다. 과학자들은 이렇게 믿습니다. The runner's high. runner's high라는 것은 매우 아마도 gave early humans, 초기 인간들에게 the necessary energy and motivation, 필수적인 에너지와 동기부여를 제공했을 것입니다. 제공했다라고 믿습니다. During long hunt, 오랜 시간에 오랜 시간에 사냥하는 동안에도 에너지와 동기부여를 제공했을 가능성이 매우 높다고 믿는다. Even when, 심지어 they were exhausted, 그 동물들이 동물들이 아니라 그 초기 인간들이 지쳤을 때조차도 this kept them going. 이런 runner 사이와 같은 이런 것은 그들이 초기 인간들이 going until they capture their prey. 그들의 사냥감이 지쳤을 때조차도 사냥감을 잡을 때까지 계속해서 앞으로 나아가게 했습니다. 자, 데이비드 라이클란이라는
anthropologist 무슨 학문이죠? 그렇죠. 인류학입니다. 인류학 교수, 애리조나 대학의 인류학 교수인 데이비드 라이클런이 연구를 수행했습니다. of mammals, 그 포유류 동물들을 데리고 근데 그 포유류들은 포유류들에게 있어서도 달리기는 하나의 was once a survival strategy. 예전에 그들의 생존 전략이었었던 그런 전략을 가지고 있었던 그런 동물들, 그 포유류들이라는 거죠. 그래서 he wanted to confirm, 그는 확인하고 싶었다는 겁니다. 무엇을 확인하고 싶었냐면 데디아를 확인하고 싶었죠. This response, 이러한 반응이, 그러니까 그 runner's high라는 이런 반응이 is characteristic, 특징인가, 그러한 포유류들의 특징이다 라는 사실을 확인하고 싶어서 연구를 했습니다. He compared, compare A with B, A와 B를 비교하다. 달리는 포유류들, 예를 들어서 인간이나 개 같은 강아지 같은 그 달리기를 하는 포유류들과 mammals that don't need to run, 달릴 필요가 없는 동물들, 오랜 시간 동안 달릴 필요가 없는 동물 포유류들을 비교했습니다. In order to survive, 그 생존을 위해서 달릴 필요가 없는 동물들. 그랬더니 for the second group, 두 번째 집단이니까 생존을 위해서 달릴 필요가 없는 그룹이죠. 이쪽 동물들은 he chose ferret, 페럿을 그쪽 그룹으로 페럿을 선정했는데 그 페럿들은 sleep, 잠자고 달립니다. 21시간, 하루 21시간 동안 잠을 자고, 그리고 run only for brief period, 짧은 시간 동안만 달린다는 거죠. After 30 minutes of exercise, 그래서 30분 운동한 이후에 the humans and dogs, 인간과 개는 증가를 보여줬습니다. In the brain chemicals, 뇌화학 물질의 증가를 보여줬는데 that create the runner's high, 그 뇌화학 물질은 바로 runner's high를 만들어내는 그런 물질이죠. 근데 반면에 the ferret's brain, 그 페럿이 뭐냐면 밑에 나오는 요 친구입니다. 요거 페럿, 그렇죠? 여기 이렇게 생긴 거. 네, 그래서 페럿의 뇌는 그러한 아무런 변화를 보여주지 않았다는 겁니다. 그래서 Reichland concluded that, 결론을 내렸습니다. Humans and dogs are, 인간과 개는 not only, 뿐만 아니라 뭐뭐다, born to run, 달리도록 태어났을 뿐만 아니라 they are also hardwired, 그쵸? to like it, 그것을 달리기를 좋아하게끔 타고났다라는 겁니다. 그래서 they get positive feedback, 그들이 긍정적인 피드백을 받게 된다는 거죠. In the form of pleasure, 어떤 만족감, 쾌감의 형태로 긍정적인 피드백을 얻는 겁니다. From intense and prolonged exercise, 그러니까 강도 높고 오랜 시간 동안 하는 그런 운동으로부터. 그러니까 운동하면 힘들죠. 오랜 시간 동안 강도 높게 하면. 근데 그 힘듦에 대한 반응이 긍정적인 피드백이고 쾌감이라는 거죠. 이 runner's high라는 게. 그래서 마지막 단락. 자, 이승 가주어 대신 진주어입니다. 가주어니까 해석하지 않죠. 사실입니다. 데디아는 The runner's high no longer plays a role. 더 이상 runner's high는 역할하지 않습니다. 현대의 사냥에 있어서. 그러나 it may help modern humans, 현대의 인간들을 도와줄 수 있다는 겁니다. To stay in shape, 건강을 유지하자, 몸매를 유지하다 하는 데 있어서 with extended exercise, 오랜 시간 동안 하는 지속적인 extended exercise, 지속적인 운동을 할 때 운동으로 인해서 there is a boost, 상승한다는 거죠. in mood and energy, 기분과 에너지가 상승하게 되고, 따라서 그러한 것은 may motivate people, 사람들로 하여금 동기부여를
하게끔 해준다는 겁니다. To continue exercising, 계속해서 운동하도록. 그리고 prolonged exercise, 그죠? 장기간에 오랜 시간 동안 하는 운동은 자, 두 가지입니다. improve하고 help한다. 자, 무엇을 개선하냐면 the condition of the heart and lungs, 심장과 폐의 상태를 향상시키고 and helps maintain, 유지하는 데 도움을 줍니다. optimal weight, 최적의 몸무게를 유지하는 데 도움을 줍니다. 따라서 characteristics of long healthy lives, 장수하고 그쵸, 장수 건강한 장수의 특징이라는 겁니다. 따라서 the runner's high, 이 runner's high라는 감정은 helped our ancestor to survive, 그 우리 조상들이 생존할 수 있게 도와줬으며 it may just do the same for us today, 우리에게 있어서도 오늘날 똑같은 도움이 될 수 있다라는 겁니다.